గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నా నేను ప్రీ ఫైనల్ 2A పేపర్ 2 మార్క్స్ డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో వాచ్ చేయండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేయండి. సో దట్ మీ కాన్సెప్ట్ రివైజ్ అవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది. చలో 10th క్వశ్చన్. సో 10th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పాయిజన్ వేరియబుల్ అండ్ సంథింగ్ డేటా ఇచ్చిండు. దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 5 అడుగుతుండు. అండ్ యూ నో దట్ ఇవి ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పిన ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే ఇవి మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. సో పాయిజన్ వేరియబుల్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి and probability of r success that equal to e power minus lambda power r by r factorial. This is what the case. So data ichundu x equal to 1, x equal to 2, exact 1 success, exact 2 success. So probability of x1 equal to probability of x2 e power minus lambda into lambda power 1 by 1 factorial, that equal to e power minus lambda power 2 by 2 factorial. Lambda e power minus lambda get cancelled, and what about this? 2 into 1 into 1 lambda get cancelled off. 2 into 1 equal to lambda and 2 equal to lambda. So this is what we got. Now they are asking probability of x equal to 5. ఇది అడుగుతుంది. Now same formula, e power minus lambda power 5 by 5 factorial, that equal to, we know that lambda, just substitute e power minus 2 power 5 by 5 factorial. 5 factorial under 120, or either you can leave it. They will give marks. So the formula, Poisson distribution, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, e power minus lambda into lambda power r by r factorial, where both are positive. Try to remember the formula. The next question. Ninth question mean deviation about mean అంటుంది. జనరల్ గా మనకు మీన్ డివిజన్ అబౌట్ మీడియన్ అవి ఉంటాయి. మీన్ జనరల్ గా యూ నో దట్ మీన్ ఇస్ వాట్, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. బట్ డివిజన్ అంటుంది కాబట్టి ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి మీన్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో మీన్ డివిజన్ అబౌట్ మీన్, జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. సో మీన్ డివిజన్ అబౌట్ మీన్, దట్ ఈక్వల్ టు xi minus mean by total number of observation. Total number of observation. Done. So ఇది ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని మీన్ ని సపరేట్ చేయదు. దట్ ఇస్ వాట్ డీవియేషన్ అంటాం జనరల్ గా. నో వాట్ ఇస్ మీన్? మీన్ ఇస్ వాట్, సమ్ బై టోటల్. సమ్ ఇస్ వాట్ 3 plus 6 plus 10 plus 4 plus 9 plus 10 by total 3 plus 6. So 20, 30, 39, 42. 42 by 6. 6 1 ja, 6 7 ja. So we got mean, that equal to 7. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డీవియేషన్ ఏంటిది? ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ మైనస్ మీన్. దట్ పాజిటివ్ తీసుకోండి. ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ చూడండి, 3 minus 6 comma 3 minus 7 కదా మీన్, రైట్. 7 comma 6 minus 7 comma 10 minus 7 4 minus 7 9 minus 7 10 minus 7, రైట్. దిస్ ఇస్ proof. పాజిటివ్ తీసుకోండి, మోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి 1 3 3 4 minus 7 minus 3 but positive. 9 minus 7 2 10 minus 7 3. So ఇది mean deviation about mean. యాడ్ చేయండి. 4 plus 1 plus 3 plus 3 plus 2 plus 3 by 6. కరెక్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి. 3 minus 7 4, 6 minus 1 10 minus 3 4 minus 3 9 minus 2 10 minus 7 3. This is what the answer. So 9 10 16 by 6. Bus in the answer. Other than there will be marks, right? Next, 8th question. 8th question is general term into 6th term of 3x by 2 plus 3y by 2 whole to the power of 9. Done. So general term binomial distribution is binomial theorem, binomial topic lo chudandi. So general term symbol x plus y whole to the power of n. Done.
దీని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్ n+1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a+b² అంటే a²+2ab + b² 3 టర్మ్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో అలాగే బైనామియల్ థీరంలో కూడా బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో కూడా మీకు ఒక టర్మ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, n+1 టర్మ్ ఉంటుంది. మిడిల్ టర్మ్ జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఇది tr+1 tr+1 equal to NCR x power n minus r by power r. ఇది ఫార్ములా డన్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ t6th టర్మ్ ఇది ఏంటి అంటున్నాం. డన్. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి r+1 టర్మ్ కాబట్టి 6 రావాలి, అంటే 5+1 గా రాయొచ్చు. సో t6 ఏం రాయొచ్చు నేను, t5+1. సో క్లియర్లీ r is what 5. r is what 5. So the entire term is what x. So x equal to 3x by 2. Compare చేసుకోండి x plus 5 and y as what 3y by 2 and n as 9. Substitute the formula. So t6 equal to t5 plus 1 equal to 9c5 x as 3x by 2 whole to the power of a relative difference 9 minus 5 and y to the power of r, that is 3y by 2 whole to the power of 5. అంతే, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అవసరం లేదు, వదిలేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఇబ్బంది ఉంటే ఇలా వదిలేసిన దే విల్ గివ్ మార్క్స్. బట్ ఫార్ములా ఇస్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. tr+1 equal to NCR x to the power of n minus r into second term y to the power of r. Right. Next question. Seventh question ఏమి ఇచ్చింది చూడండి. సింపుల్ క్వశ్చన్. Find the value of 10c5 2 into 10c4 plus 10c3 ఇది. సో నేను క్లాస్ లో చెప్పాను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని సింపుల్ గా ఉంటాయి, జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి. NCR+1 ప్లస్ NCR ఇలా ఉన్నది అనుకోండి. సో డినామినేటర్ లో ఏది పెద్దదో చూసుకోవాలి. సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్, ఈ ప్రిఫిక్స్ లో ఏది పెద్దది, r+1 పెద్దది. సో r+1 ఇక్కడ వస్తుంది. మేము సఫిక్స్ కి ఒకటి యాడ్ చేయండి n+1, ఇది ఫార్ములా. డన్. సో అలా ఉండదు చూడండి. 10c5 2 టర్మ్స్ సింప్లిఫై చేసుకోండి, స్ప్లిట్ చేసుకోండి. tc4 tc3. ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది, 4 ఇస్ ద పెద్దది. సో యాడ్ 1. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది, 5 ఇస్ ద పెద్దది. సో యాడ్ 1. 10+1 c5 10+1 c4. సో 11c5 n సేమ్ ఉండాలి. సో n సేమ్ ఉంది కాబట్టి 11c4. ఇక ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది, 5 ఇస్ ద పెద్దది. c5 5 11+1 12c5. ఇది ఆన్సర్. సింపుల్. జస్ట్ ఐ డు రిమెంబర్ ది ఫార్ములా. ప్రిఫిక్స్ లో సఫిక్స్, సఫిక్స్ కి ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, ప్రిఫిక్స్ కి ఏది పెద్దది ఉందో అదే తీసుకోవాలి. డౌన్ పార్ట్ లో 1 యాడ్ చేయకండి, అప్పర్ పార్ట్ లో 1 యాడ్ చేయండి. సింపుల్. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్. సో మనకు ప్రాబ్లం నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ పియాన్షన్ నుంచి. వన్ ఇస్ దిస్ సింప్లిఫికేషన్, అదర్ ఇస్ వర్డ్ ప్రాబ్లం. చూడండి. ఫైండ్ ది నంబర్ ఆఫ్ 4 డిజిట్ నంబర్. ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 డిజిట్ నంబర్. ఓకే, నేను ఏ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 4 డిజిట్ నంబర్. డన్. బట్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై యూజింగ్ డిజిట్స్. అది దేంతో ఫామ్ అవుతుందంట, ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ తోనే. 1, 2, 4, 5, 7. ఈ నెంబర్ యూజ్ చేసుకొని నేను 4 డిజిట్ నెంబర్ ని ఫామ్ చేయాలి. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. డన్. సో కండిషన్ is given when repetition is allowed. When repetition is allowed. One of the easy topic ఇది PNC and probability. సో జాగ్రత్త వినండి ఎలా. డన్. సో మనకు జనరల్ గా రిపిటేషన్ వితౌట్ రిపిటేషన్ రెండే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో రిపిటేషన్ ఇస్ అలౌడ్ అంటుంది. డన్. ఎన్ని డిజిట్ నెంబర్ ఫామ్ చేయాలి, 4 డిజిట్ నెంబర్. These are the 4 digit number. Using digits 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 7. ఏమంటుండో వచ్చిన డిజిట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వచ్చు. రిపిటేషన్ ఇస్ అలౌడ్ అంటుంది. నో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేది. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఐదర్ 1 తీసుకోవచ్చు, ఆర్ 2 తీసుకోవచ్చు, ఆర్ 4 తీసుకోవచ్చు, 5 తీసుకోవచ్చు, 7 తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ 3 5 డిజిట్స్ 5
1 2 4 5 6 7 8 డిజిట్ ఈ 8 తీసుకోవచ్చు. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్లేస్ యాక్టివేట్ చేయడానికి? 6 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. 6 లో ఏదో ఒకటి రావచ్చు. 6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ రండి. రిపిటేషన్ అలౌడ్ కాబట్టి వచ్చిన డిజిట్ మళ్ళీ వస్తుంది. అంటే ఈ నెంబర్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఎన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయి? 6 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ వచ్చిన నెంబర్ ఇక్కడ 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 7 రావచ్చు, 8 రావచ్చు. ఇన్ని నెంబర్ మళ్ళీ పాసిబుల్ ఉంటుంది. అవి కూడా ఎన్ని? 6. ఇది కూడా 6. సో ఇదే ఆన్సర్ ఇక 6 to the power of 4. ఇంకా సింపుల్ ఉంది చూడండి. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫైండ్ ది పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ హూజ్ లోయెస్ట్ డిగ్రీ. రూట్స్ ఇచ్చాడు 1, -1, 3. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. 3 రూట్స్ ఇచ్చి పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అడుగుతాం థర్డ్ డిగ్రీ. డన్. సో పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ 3 రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి? x - ఆల్ఫా, x - బీటా, x - gamma. So where alpha, beta, gamma are the given roots. This is 1, this is -1, this is 3. Substitute చేయండి. This is what required equation. Done. x - 1 వదిలిపెట్టండి. ప్రాబ్లం ఉంటే సింప్లిఫై చేయకండి. ఇలా వదిలిపెట్టడం మార్క్స్ ఇస్తారు. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది. x² - x² into sum of the roots. Sum of the roots 1 - 1 plus 3 plus x into 1 into -1 plus 1 into 3 minus 1 into 3 minus alternate sign వస్తుంది. ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది, ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ ఆల్ఫా బీటా గామా 1 into -1 into 3. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇలా వదిలేసిన మార్క్స్ ఇస్తారు. 3 minus 3 get cancel, minus x and minus plus 3. ఇది ఆన్సర్. డన్. ఎలా రాసినా మార్క్స్ ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫార్ములా. సింప్లిఫై చేస్తే x² - x³ - థర్డ్ డిగ్రీ minus x² alpha plus beta plus gamma plus x into alpha beta, beta gamma, gamma alpha. Done. Minus alpha beta gamma that equal to 0. So this is what required equation. 5% done. Right. Next question. Fourth question చూడండి. Quadratic equation simple. Given equation ax² plus bx plus c equal to 0. So this is what equation. It has roots. Then find the value of alpha square plus beta square by alpha power -2, beta power -2. This is what the case. So it has two roots. Sum of the roots formula is what? Minus b by a. Product of the roots p by a. దీని నుంచి ఇదంతా పంచుతాం. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను. సింప్లిఫై చేయండి. సో దీని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ by 1 by alpha square plus 1 by beta square. That equal to alpha square plus beta square. By LCM తీసుకుంటే beta square plus alpha square by alpha square beta square. This is going to be cancelled. 1 by alpha beta whole square. That equal to alpha beta whole square. Now what is product of the roots? C by a. Substitute చేయండి. ఇది ఆన్సర్ ఇది. C by a whole square. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి కూడా చేయకపోతే వేస్ట్ ఇక. Next third question. Notes revise చేస్తే ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. X equal to 6 theta. Done. They are asking x power 6 plus 1 by x power 6. This is what. Right. So this is what complex number. Most theorem లో ఉంటుంది. 6 theta అన్న cos theta plus i sin theta అన్న e power i theta అన్న అవన్నీ ఒకటే. This is what 6 theta అన్న cos theta plus i sin theta అన్న e power i theta అన్న. Done. Cos theta plus I sin theta. ఇవన్నీ బరాబర్ చేయొచ్చు. Done. So they are asking x is given 6 theta. What theta? 6 theta. X power 6 ఏమవుతుందంటే 6 theta అవుతుంది. సో మీకు లిమోసిన్ నుండి వస్తుంది.
ఎంత పవర్ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది. లెట్స్ సే x పవర్ n ఈక్వల్ టు దిస్ x theta అయిందనుకో x పవర్ n ఏమవుతుంది 6 n theta అవుతుంది. సో బట్ అగైన్ 6 at 6 theta అవుతుంది. సిమిలర్లీ 1 by x power 6 నేమ్ రాయొచ్చు, x power minus 6 రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వాట్స్ minus 6 theta. This is gives, simplify చేయండి, cos theta minus I sin theta. This is what cos theta plus I sin theta, I sin 6 theta. Done. ఇప్పుడు చూడండి x power 6 plus 1 by x power 6 add చేయండి. So this is what cos theta plus I sin 6 theta, and this is what cos theta minus cos 6 theta minus I sin 6 theta, 2 times of cos 6 theta in the answer. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఈజీ ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, cos 2 alpha I sin 2 alpha times of cos 2 beta plus I sin 2 beta, that equal to cos theta plus I sin theta ఇచ్చింది. Find the value of theta ఎంత, that is the question. సింపుల్. ఇప్పుడు చెప్పిన 6 theta equal to cos theta plus I sin theta, that equal to e power I theta ఇలా తీసుకోండి. So this is what e power 2 alpha into this is what e power I 2 beta, that equal to this is what e power I theta. So basis same ఉంటాయి, పవర్స్ యాడ్ అయిపోతాయి. I into 2 alpha plus 2 beta, that equal to e power I theta. Now what is theta? Corresponding values. So 2 alpha plus 2 beta equal to theta. In the answer. Simple. 2 marks దేనికి అదే కదా అడిగింది theta. Right. Next. First question. First question is given the multiplicative inverse. Multiplicative inverse of the complex number. Of the complex number or quadrant network sin theta and cos theta. The complex number అంటూ z equal ఎలా ఉంటుంది, x plus I y form. సో ఇచ్చింది ఇదే cos theta plus I sin theta. x as sin theta, sin theta నా sin theta ఇచ్చాడు. సో రెసిప్రోకల్ ఇది. వాడు ఇచ్చినట్టు రాసుకోవాలి. sin theta cos theta నే ఇచ్చింది, sin theta cos theta. సో x as sin theta plus I as cos theta. సో మనకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది, ఎలా cos theta plus I sin theta ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో మనకి ఈ ఫామ్ లో ఇచ్చింది కాబట్టి ఇలానే చేద్దాం. దే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ z ఇచ్చింది అనుకోండి, దీని యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1/z అవుతుంది. z ఇంటూ ఇది, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 1 రావాలి. 2 ఉంటే దీని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 2 ఉంటుంది, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1, అవుట్పుట్ 1 రావాలి. సో ఇది z ఇచ్చిండు, దీని మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది 1/z, that equal to this is what 1 sin theta plus I sin theta. సో ఇలా డినామినేటర్ ఉన్నప్పుడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లో రేషనలైజ్ చేసుకోవాలి. sin ప్లస్ cos కదా, I cos theta, I cos theta sin theta. సో రేషనలైజ్ చేయండి, sin theta minus I cos theta by sin theta minus I cos theta. So a plus b into a minus b, a square minus b square, and you know that iota square value is -1. So 1 into sin theta minus I cos theta by sin square theta. So iota square -1 కాబట్టి minus a square I square plus 1 అవుతుంది, cos square theta, and you know that sin square cos square is 1. Simple. So sin theta minus I cos theta is 1. ఇది ఆన్సర్. సో ఐటమ్ దగ్గర మైనస్ ఐటమ్ వచ్చింది.
సో ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్ నోట్స్ రివైజ్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 3-4 ఇయర్స్ పేపర్స్ 2 మంత్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్కోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఈ టైంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతే చాలా లాస్ అయిపోతుంది. రైట్, బాయ్.